Chapter number 6. Chapter number 6, Places of Indian Cultural Heritage. Places of Indian Cultural Heritage ની અંદર આપણે લાસ્ટમાં સન ટેમ્પલ ઓફ કોનાર્ક જોયું હતું. સો એની આગળ આપણે ફર્ધર કન્ટિન્યુ કરશું વિથ બૃહદેશ્વર ટેમ્પલ. Now this temple is located in the Tanjore in Tamil Nadu. This temple was built during 1003 AD to 1010 AD and it was a Shiva temple, so it is known as the બૃહદેશ્વર ટેમ્પલ. આ ટેમ્પલ ની અંદર જે શિવ ભગવાનના ટેમ્પલ છે એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે? બૃહદેશ્વર ટેમ્પલ. It is built by King Raj Raja I of Chola dynasty. Chola dynasty જે સાઉથ ની અંદર બહુ ફેમસ ડાયનેસ્ટી હતી, એનો મહાન રાજા જે હતો રાજ રાજા 1, એને આ ટેમ્પલ બનાવેલા છે અને આ ટેમ્પલ ને બીજું નામ રાજરાજેશ્વરી ટેમ્પલ પણ છે. ઓકે, ચોલા ડાયનેસ્ટી નો જે એમ કહી શકાય કે રાજ રાજા 1 આવ્યો ને પછી ચોલા ડાયનેસ્ટી નો જે ફેમ જે છે એ બહુ વધી ગઈ, એનો પાવર જે છે એ બહુ વધી ગયો. ચોલા ડાયનેસ્ટી એટલી બધી પ્રગતિ કરી કે નીચે સાઉથમાંથી લઈને બાંગ્લાદેશ સુધી એનું સામ્રાજ્ય હતો, પ્લસ એ લોકો સમુદ્ર પાર કરીને પણ બીજા દેશ ઉપર પણ રાજ કરવા, ટ્રેડિંગ કરવા ગયેલા. ઓકે, અને ત્યાં પણ એમને એમનું સામ્રાજ્ય વસાવેલો હતો. ઓકે, now it is known as the Rajarajeshwar temple. The height of this temple is 500 feet, its width is 250 feet. It is spread in a vast area surrounded by the walls. Its summit is 200 feet high above the ground, hence this temple attained the place in the temple of high pinnacles. Okay, pinnacles means the most successful point, top of success. Okay, તો આ ટેમ્પલ જે છે એ સાઉથ ની અંદર બેસ્ટ ટેમ્પલ માં પણ ગણાય. સાઉથ માં જેટલા પણ ટેમ્પલ છે એની અંદર રાજરાજેશ્વરી નું ટેમ્પલ બેસ્ટ આર્કિટેક્ચર માં આવે છે. This is a marvelous heritage of architectural art of India due to its gorgeous and huge size of pinnacle and artistic decoration. In the same way, it has secured a place among the best temple of South India. આપણે વાત કરીએ કે સાઉથ ઇન્ડિયા ની અંદર બેસ્ટ ટેમ્પલ માં નામ રાજરાજેશ્વરી ટેમ્પલ નું આવે. It has been constructed in a Dravidian style of art. આપણે કાલે કીધું તો Dravidian style. ઓકે, પિરામિડ શેપ ના જે હોય, સ્ક્વેર જેવા લાગતા હોય પિરામિડ શેપ ના, જેમાં બાજુમાં આપેલું છે એનું જો ઘુમ્મટ જો ઉપરની છે દ્રાવિડિયન સ્ટાઇલમાં બનેલી. આ જે બૃહદેશ્વર ટેમ્પલનો ફોટો આપેલો છે એની અંદર તમે જોશો તો ઘુમ્મટ જે ઉપરની છે આખું પિરામિડ ટાઈપ છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ બિલ્ડ ઇન અ દ્રાવિડિયન સ્ટાઇલ ઓફ આર્ટ. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ કુતુબ મિનાર. Qutub Minar is located in Delhi. It was built in the 12th century by Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak, who was the founder of the Ghulam dynasty. Underline kar lejo ale. It was built in the 12th century by Qutbuddin Aibak, who was the founder of Ghulam dynasty. After his death, the remaining work was completed by his son-in-law Iltutmish. Okay, so suppose evo question puchaય ke who has finished the work of Qutub Minar, તો એમાં કોણ આવશે? son-in-law Iltutmish. and who has started the work? Qutbuddin Aibak. Okay, so question twist કરીને પૂછે તો ધ્યાન રાખજો. Okay, this 72.5 meter tall skyscraper is made out of round red stone and marbles. એની અંદર તમે જોયું હશે તો નીચેથી જે બેઝ છે એનો ડાયામીટર વધારે છે અને ધીરે ધીરે જેમ ઉપર જાય છે એમ ડાયામીટર એનો ઓછો થતો જાય છે. Okay, so its circumference is 13.75 meter at its base and is reduced to 2.75 meter at its top. Underline kar lejo. Verses of Quran have been engraved on it and it is the tallest stone minaret of India. India ની અંદર સૌથી ઊંચો મિનાર જે પાણામાંથી બનેલો છે એમાં કુતુબ મિનાર ફર્સ્ટ નંબરે આવે. ઓકે, next is Hampi. Hampi is a town situated on the bank of river Tungabhadra of Hospet in the Bellary district of Karnataka. Karnataka state ની અંદર આખું ટાઉન આવેલું છે. Hampi was the capital city of Vijayanagar kingdom. Vijayanagar kingdom જે હતું એનું મેઇન કેપિટલ હતું Hampi. The ruler of Vijayanagar kingdom were lover of art. Peculiar type of architecture was developed in Vijayanagar during their reign. એટલે peculiar means special type of architecture. આ બધાથી તમને થોડું અલગ જોવા મળશે અહીંયા. Okay, the period of Krishnadevaraya was considered to be the golden period of this art and it reached to its highest peak. જ્યારે વિજયનગર એમ્પાયર હતું ત્યારે હમ્પીની અંદર બહુ સારું એવું ડેવલપમેન્ટ થયું અને ત્યારે રાજા જે હતો એ હતો કૃષ્ણદેવરાય.
The main feature of architecture style of Vijayanagar was to carve out huge and magnificent pillar from the stone. આની અંદર તમને મેઇન જોવા શું મળશે? જેટલા પણ બિલ્ડિંગ્સ છે, જેટલા પણ ટેમ્પલ્સ છે હમ્પીની અંદર, એ બધાની અંદર તમને હ્યુજ પિલર્સ અને કોલમ્સ જોવા મળશે. પિલર્સને જે સપોર્ટ કરતા હોય ને, કોલમ્સ. ઓકે, હ્યુજ પિલર્સ અને કોલમ્સ જોવા મળશે. ખાલી એટલું જ નહીં, પણ બધા પિલર ઉપર અલગ અલગ આકૃતિ સ્કલ્પચર્સ જે છે એ બનેલા છે, કોતરણી કરીને. શેના સ્કલ્પચર બનેલા છે? The magnificent the main feature of the architecture style of Vijayanagar was to carve out huge and magnificent pillar from the stone. Pillar and columns made were artistically adorned. Adorned means decorated with the figure of god, goddesses, human, animals, warrior and dancer. આ બધાના figures એની ઉપર બનેલા છે, pillars અને columns ઉપર. In Hampi village of Vijayanagar kingdom during the reign of Krishnadevara, the Vithala temple and the Hajra temple were built beside it. Underline કરી લેજો. આની અંદર મેઇન ટેમ્પલ કયા છે? વિઠલા અને હજરા ટેમ્પલ. ક્વેશ્ચન માં પૂછે which are the two temples built beside the Hampi town? એમાં કયા આવશે? વિઠલા એન્ડ હજરા ટેમ્પલ. પ્લસ બીજા બે ટેમ્પલ પણ છે જે એની અંદર જોવાલાયક છે. એ છે વિરુપક્ષા ટેમ્પલ એન્ડ અચ્યુતરાય ટેમ્પલ ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ આર ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ આર્કિટેક્ચર. આની અંદર બીજા બે સારા એવા ટેમ્પલ જે છે જે જોવાલાયક છે ઈ વિરુપક્ષા ટેમ્પલ અને અચ્યુતરાય ટેમ્પલ ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ. અંડરલાઈન કરો. એટલે આમાં ચાર ટેમ્પલ તમારે યાદ રાખવાના. હમ્પી ટાઉન નું નામ આવે એટલે ચાર ટેમ્પલ યાદ આવે. ઓકે, અને રાજા કયો? કૃષ્ણદેવરાય. કિંગડમ વિજયનગર. ઓકે, now moving further, that is Humayun's tomb. The tomb of Humayun at Delhi is the best specimen of the Mughal architecture. After the death of Humayun, it was built by his wife Queen Hamida Begum. Underline करेंगे. After the death of Humayun, so Humayun's tomb was built by his wife Queen Hamida Begum. This tomb was made in the Iranian style of art, and red and white stone were skillfully used in it. Iranian style થી આખું બનેલું છે અને એની અંદર સફેદ અને લાલ પથ્થરનો યુઝ કરેલો છે. Okay. Now moving further, next is Fort of Agra. Fort of Agra is in the Agra city of UP, Uttar Pradesh. It is made up of red stone, hence it is known as Red Fort. It was built by Akbar in 1565 AD. Underline. Who built the Fort of Agra? It was built by Akbar in 1565 AD. We can see the reflection of Hindu-Iranian style of art in it. Hindu and Iranian બંનેની architectural style તમને એની અંદર જોવા મળશે. The fort has 70 feet tall wall with 1.5 mile circumference. Red stone are skillfully embedded on the wall in such a way that no crack can be seen on the wall. એવા કારીગરે કામ કરેલું છે જરા રેડ સ્ટોન જે છે એની ઉપર એવી રીતે બનાવેલા છે કે તમે એને ક્રેક ક્યાંય જોવા નહીં મળે. એટલી સ્કિલફુલી કામ કરેલું છે. બરાબર? જનરલી પથ્થરનું કામ હોય તો ક્રેક તો દેખાય જ છે ક્યાંક નાની ને મોટી, પણ આની અંદર એટલું બધું સ્કિલફુલી કામ કરેલું, ધૈર્યથી કામ કરેલું છે કે ક્રેક તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળે. Okay. Now red stones are the architectural Jahangir Palace was built by the Akbar in this spot. Jahangir કોણ હતો? અકબરનો સન, અકબરનો છોકરો, અકબરનો સન હતો. ઓકે, સો એની અંદર એના રેડ ફોર્ટ ની અંદર એને એક જહાંગીર પેલેસ પણ બનાવ્યો છે જે એના સન માટે હતો. ઓકે, ફોર જહાંગીર. The architectural style of Bengal and Gujarat on Jahangir Palace can be seen clearly. એટલે એની અંદર તો આપણને ગુજરાત અને બેંગલ નું architectural style જોવા મળશે. Palace can be seen clearly. Shahjahan had spent the last day of his life in this fort. Shahjahan કોણ હતો? તો જહાંગીર નો શું થાય? જહાંગીર નો સન થાય. ઓકે, સો અકબર નો સન જહાંગીર, જહાંગીર નો સન શાહજહાં. ઓકે, તો શાહજહાં એના છેલ્લા દિવસો ક્યાં વિતાવ્યા હતા? રેડ ફોર્ટ, આ ફોર્ટ ઓફ આગ્રા ની અંદર, જ્યાંથી એને તાજમહેલ એવા એને કેપ્ચર કરી લીધો હતો ને. શાહજહાંના સન નું નામ ઔરંગઝેબ. ઔરંગઝેબે શાહજહાંને કેપ્ચર કરીને એક રૂમમાં પૂરી દીધો અને એવા રૂમમાં પૂર્યો હતો કે જ્યાંથી એને તાજમહેલ દેખાય. ઓકે, સો શાહજહાં સ્પેન્ડ હિઝ life end of life in Fort of Agra. Last days of his life in this fort. Now moving further is Taj Mahal. કોણે બનાવેલો તાજ મહેલ? શાહજહાં. તાજ મહેલ છે, તાજ મહેલ છે કે ટોમ્બ છે? ટોમ્બ છે, કબ્ર છે. ઓકે,
Taj Mahal is located at Agra in UP on the bank of river Yamuna. લખી નાખો બુકમાં નથી આપ્યું. Taj Mahal is located at Agra in UP on the bank of river Yamuna. Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. We all know that. Okay. It was constructed by Mughal King Shah Jahan in the memory of his wife Queen Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal died in 1630 AD. 1630 માં મુમતાઝ મહેલનું ડેથ થઈ ગયું અને 1631 માં તાજ મહેલનું કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું અને 22 વર્ષ આ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલ્યું. ઓકે. After her death, the construction of Taj Mahal started in 1631 AD. 1631 AD માં construction start થયું and it was completed in 1653 AD, that is after 22 years. Shah Jahan used expert Indian sculpture beside Iranian, Arabian, Turkish and European sculpture artisans were also engaged in the construction of Taj Mahal. એટલે ખાલી ઇન્ડિયાના માણસોએ કામ નહોતું કર્યું આની ઉપર, પણ વર્લ્ડના બહુ બધી જગ્યાએથી સ્કલ્પચર્સને બોલાવ્યા હતા બનાવવા માટે, તાજમહેલ બનાવવા માટે. ઇરાનિયન, અરેબિયન, ટર્કિશ અને યુરોપથી પણ માણસો આવ્યા હતા. Taj Mahal is counted as one of the best tomb of the world. Due to this tomb, the name of the Mumtaz Mahal has become immortal. અમર થઈ ગયું. મુમતાઝ મહેલનું નામ આખા દુનિયાની અંદર અમર થઈ ગયું. એટલે આગલી બહુ બધી પેઢી સુધી હજી એનું નામ યાદ રહેશે. શું કામ યાદ રહેશે? આ તાજમહેલના લીધે. એટલે રાજાનું સપનું એવું જ હતું, શાહજહાં એવું જ કર્યું હતું કે એનું મુમતાઝ મહેલનું જે નામ છે એ વર્ષો વર્ષ સુધી બધા ઓળખે, એટલે એને આ તાજમહેલ બનાવડાવ્યો હતો. This was the innermost wish of Shah Jahan. The building of Taj Mahal is spread in a rectangular shape from north to south and the grave of the Mumtaz lies in the center of the Taj. આ તાજ મહેલના સેન્ટરમાં મુમતાઝ મહેલની કબ્ર છે. આપણને જનરલી જોવા નહીં મળે કારણ કે અહીંયા કોઈને જવા નથી દેતા. તમે તાજમહેલમાં જાઓ ને એટલે અંદર છે, નીચેની સાઈડ છે. ઉપર એક બીજું બનેલું છે, તમને શાયદ દેખાડે કે હું તાજમહેલ મેં વિઝિટ નથી કર્યું, પણ જેને કર્યું હોય એને તો એમને દેખાડે છે વચ્ચે એક કબ્ર છે, પણ એ એકચ્યુઅલ નથી. એ ખાલી એનું રિફ્લેક્શન છે કે આવી કબર નીચે છે. એકચ્યુઅલ સાચી કબર ક્યાં છે? અંડરગ્રાઉન્ડ નીચે છે, તાજમહેલની નીચે. ઓકે. The grave of Mumtaz lie in the center of the Taj. It is surrounded by beautifully artistic octagonal frames carved out of stone. એટલે જે કબર નીચે બનાવેલી છે એના ફરતે ઓક્ટાગોનલ શેપમાં ફેન્સ બનાવેલી છે, સ્ટોન માંથી બનેલી છે અને આ સ્ટોન ની ફેન્સ ઉપર અલગ અલગ સ્લોગન્સ લખેલા છે સારા એવા. બરાબર. એમાંનો એક સ્લોગન આમાં આપેલો છે. A beautiful saying is inscribed on one of its arcs, that is pious heart are welcomed in the garden of paradise. Pious એટલે devotionally, religious heart. બરાબર. religious heart. ઓકે. ભક્તિ વાળા. ઓકે. તો પ્યોર હાર્ટ કે ને એને, તો પ્યોર હાર્ટ્સ આર વેલકમ્ડ ઇન ધ ગાર્ડન ઓફ પેરાડાઇઝ. પેરાડાઇઝ એટલે તો ખ્યાલ છે ને, એટલે જે ડેથ થઈ જાય એ લોકો આપણા હિન્દુ ઓલા પ્રમાણે કાં તો ક્યાં જાય? નરકમાં જાય, કાં તો હેવનમાં, સ્વર્ગમાં જાય. એટલે પેરાડાઇઝ ઇઝ અ હેવન, સ્વર્ગ. The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India and the grandeur of the Taj attract thousands of people every year. દર વર્ષે અહીંયા લાખો વિઝિટર્સ વિઝિટ કરવા આવે છે એની વિશાળતા જોવા માટે, તાજમહેલની વિશાળતા અને એની સ્પેશિયલ આર્કિટેક્ચર જોવા માટે. ઓકે. ક્લિયર? હવે જ્યારે તાજમહેલ બનતો હતો ને તો લગભગ શાહજહાં એની બધી સંપત્તિ આની પાછળ વાપરી નાખી. તાજમહેલ બનાવવા પાછળ 22 વર્ષની અંદર શાહજહાંએ ઘણું બધું એની જે વેલ્થ હતી એને ઓછી કરી નાખી. ઓકે. તો શાહજહાંનો જે છોકરો હતો ઔરંગઝેબ, એને એમ થયું કે બધું સામ્રાજ્ય જો પપ્પાના હાથમાં રહેશે તો એક દિવસ આપણે કંગાલ થઈ જશું. બરાબર. એટલે એને શું કર્યું? શાહજહાંને કેપ્ચર કરીને ક્યાં મૂકી દીધો? રેડ ફોર્ટ ઓફ આગ્રામાં. અને ત્યાંથી ફોર્ટ ઓફ આગ્રામાંથી શાહજહાં કેન ક્લિયરલી વ્યૂ ધ તાજમહેલ. એટલે ત્યાં એ બેઠા બેઠા તાજમહેલ જોયું અને છેલ્લો શ્વાસ એને એવી રીતે ત્યાં ફોર્ટ ઓફ આગ્રામાં એક કાલકોઠરીમાં વિતાવીને કાઢ્યો. ઓકે. પછી છેલ્લે એવી પણ માન્યતા છે, ચેક કરી લેજો, મને નથી ખબર પણ શાયદ ફેક્ટ છે કે તમે ગૂગલમાં ચેક કરી લેજો, મેં જોયું નથી, પણ એવું પણ કહેવાય છે કે છેલ્લે જ્યારે શાહજહાં ડેથ થઈ ગઈ પછી એની પણ ટોમ્બ જે છે એ તાજમહેલમાં જ બનેલી છે, બિસાઇડ મુમતાઝ મહેલ. ઓકે. આપણને ઉપર રિફ્લેક્શનમાં ક્યાંય દેખાશે નહીં, પણ અંદર નીચે જે આપણે કીધું ને જે એકચ્યુઅલ કબર છે ને એની બાજુમાં શાહજહાંની કબર પણ ત્યાં છે. એટલે એના સને છેલ્લે શાહજહાંને પણ એ જ કબરમાં બાજુમાં દાટી દીધા.
Okay. Now moving further, Red Fort. Red Fort that is located at Delhi was built by Shah Jahan in 1638 AD. જો હવે શાહ જહાંએ તાજમહેલનું નિર્માણ 1631 માં સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને ત્યાંથી 22 વર્ષ સુધી ચાલ્યું એનું નિર્માણ, એટલે કે 1653 સુધી, બરાબર ને? 1631 થી સ્ટાર્ટ કર્યું અને 1653 સુધી તાજમહેલનું નિર્માણ ચાલતું હતું. એ સમયગાળામાં જોડે જોડે શાહજહાંએ એક બીજું પણ બનાવ્યું હતું, જે હતું રેડ ફોર્ટ. અને કયા સાલમાં બનાવ્યું હતું? 1638. તો 1638 અંદર જ આવે ને, વચ્ચે તે જોઈ લો, બરાબર? 8 વર્ષ પછી, અપ્રોક્સ 7 વર્ષ પછી એને ફરીથી રેડ ફોર્ટનું નિર્માણ પણ કર્યું. This fort is made of red stone. લાલ પથ્થરથી બનેલો. Shahjahan founded city namely Shahjahanabad in the same fort which was named after him. શાહજહાનાબાદ જે સિટી છે આખું એ રેડ ફોર્ટ ની અંદર બનેલું. કેવી રીતે હોય? આપણું વઢવાણ જે છે કેમ છે, પરથી ફેન્સિંગ કરેલી છે ને, એટલે એમ જ કે આખું કિલ્લાની અંદર સિટી છે. એવી જ રીતે આવડું પણ શાહજહાનાબાદ આખા કિલ્લાની અંદર આખું સિટી છે. એની અંદર અલગ અલગ બિલ્ડિંગ્સ આવેલા છે, સારા એવા બિલ્ડિંગ્સ આવેલા છે જે જોવાલાયક. ઓકે, કયા કયા બિલ્ડિંગ છે? તો ધીસ ફોર્ટ ઇન્ક્લુડ દીવાને આમ, દીવાને ખાસ, રંગ મહેલ એક્સેટ્રા. દીવાને આમ એક છે ને ઓડિયન્સ હોલ, એટલે દીવાને આમ આપણે કેમ ટાઉન હોલ છે, આપણા ટાઉનની અંદર આપણો ટાઉન હોલ છે, એમને પણ આની અંદર ઓડિયન્સના અલગ અલગ હોલ્સ બનાવ્યા. એટલે ઓડિયન્સ હોલ જે છે ત્યાં આવીને લોકો પ્રેયર કરે તો કોઈ પણ ફંક્શનમાં ભેગા થાય. ઓકે, તો દીવાને આમ જે છે એ કોમન પીપલ માટે હતું. દીવાને આમ એટલે આમ આદમી માટે, અને દીવાને ખાસ એટલે સ્પેશિયલ પીપલ માટે, વીઆઈપી પીપલ, રાજા મહારાજા હોય, કાં તો ત્યાંના જે દીવાન્સ હોય, જે ટેક્સ કલેક્ટર્સ હોય, બરાબર, મિલિટરીના જે આગળ પડતા સૈન્ય હોય, એ બધા માટે અલગથી એક હોલ બનાવ્યો હતો. એનું નામ હતું દીવાને ખાસ. અને આ દીવાને ખાસ હતો ને એનું આર્કિટેક્ચરલ ફોર્મ બહુ સારું એવું હતું, કારણ કે એ દેખાવું જોઈએ ને કે આ વીઆઈપી માટે છે ને આમ આદમી માટે. એટલે ઓબ્વિયસ છે કે દીવાને ખાસનું જે બિલ્ડિંગ છે એ થોડુંક સ્પેક્ટેક્યુલર, અલગથી કંઈક પડતું હતું. ઓકે, અને બીજા એક રંગ મહેલ પણ હતો એની અંદર. નાઉ દીવાને ખાસ ઇઝ મોર મેગ્નિફિશન્ટલી ડેકોરેટેડ ધેન અધર બિલ્ડિંગ. It is decorated with amalgamation of gold and silver. એટલે આની અંદર ગોલ્ડ અને સિલ્વર પ્લસ એમ્બેડેડ વિથ પ્રીસિયસ સ્ટોન, અને બીજા પ્રીસિયસ સ્ટોન્સ પણ જડેલા હતા એની અંદર. ગોલ્ડ અને અમાલ્ગમેશન એટલે મિક્સચર ઓફ. ઓકે, અમાલ્ગમેશન એટલે ગોલ્ડ અને સિલ્વર તો હતું જ તે, પણ એ બધાનું ભેગું કરીને એક નવી આકૃતિ કંઈક બને ને એવું પણ ડિઝાઇન એની અંદર જોવા મળે છે. અમાલ્ગમેશન એટલે મિક્સ, એક એવી પ્રોસેસ જેનું બે વસ્તુને મિક્સ કરીને એક નવી ડિઝાઇન બને ને અમાલ્ગમેશન કહેવાય. ઓકે, with the precious stones. The other building of the Red Fort are underline kar lejo. The other building of the Red Fort are Rang Mahal, Mirror Palace of Mumtaz, Lahori Gate, Meena Bazaar and Mughal Gardens. આ બધા અંદર ફોર્ટ ની અંદર જ છે. ઓકે, બિલ્ડિંગ્સ બધા, ગાર્ડન્સ પણ છે, બજાર પણ બનેલી છે અંદર, એટલે બધું જોવાલાયક સ્થળ છે. Which are the center of attraction of the Red Fort? Next, Peacock Throne is the best exquisite creation of this fort. Peacock Throne નો મતલબ શું થાય? સિંહાસન, બરાબર, ગદ્દી જે કહે ને, સિંહાસન. ઓકે, તો એવું આખું પીકોક થ્રોન, આનો પિક્ચર જોઈ લેજો ગૂગલ ની અંદર. પીકોક થ્રોન એટલે કેવું લાગે? એવું મસ્ત સિંહાસન બનાવ્યું હતું કે રાજા બેઠો હોય ને પાછળ મોડ કરા કરતો હોય ને એવું આખી ડિઝાઇન હતી, બરાબર. તો ઇટ વોઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ આર્કિટેક્ચર એટ ધેટ ટાઈમ, અને એ એટ્રેક્શન પણ હતું. પણ આ જે અત્યારે સિંહાસન છે ને એ અહીંયા ઇન્ડિયામાં નથી, અત્યારે ક્યાં છે? ઈરાનમાં છે. ઓકે, Peacock Throne is the best exquisite creation of this fort, which Nadir Shah took along with him to Iran. Nadir Shah જ્યારે અહીંયા આવ્યા હતા ત્યારે નદીર શાહ કોણ છે હવે એ આપણે ચેક કરવું પડશે. તમને કઈ ખ્યાલ છે? Nadir Shah took away with him to Iran. Red Fort is one of the outstanding building among the Mughal art of architecture. Every year our flag is hosted on Red Fort on national festival. એટલે દર 26 જાન્યુઆરી હોય કે 15 ઓગસ્ટ આપણો નેશનલ ફ્લેગ ત્યાં ધ્વજવંદન કરવામાં આવે છે. ઓકે, ક્લિયર? રેડ ફોર્ટ એક બિલ્ડિંગ નથી, એની અંદર બહુ બધા બિલ્ડિંગ છે. આખો ફોર્ટ એક આખું સિટી જેમ કહી શકાય. ઓકે, એની સિટીનું નામ શું છે? શાહજહાનાબાદ. અને એ બિલ્ડઅપ કોને કર્યું હતું? શાહજહાને. ઔરંગઝેબ નહીં, શાહજહાન. કોણ બોલ્યું ઔરંગઝેબ? નાઉ મૂવિંગ ફર્ધર, ફતેહપુર સિકરી. ફતેહપુર સિકરી એક સમયનું કેપિટલ હતું મુગલ સામ્રાજ્યનું. It is 26 miles away from Agra in the Uttar Pradesh. Akbar has founded this city in the memory of a Sufi saint Sheikh Salim Chishti. He made it his own capital city.
એની દરબારમાં એક સૂફી સેન્ટ હતો સલીમ ચિશ્તી નામનો, એના નામ ઉપર આખું આ સિટી બનાવેલું હતું. ઓકે, ફતેહપુર સિકરી. The building construction of Sikri was started in 1569 AD and completed till 1572 AD. 1569 માં સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને અપ્રોક્સ 3 વર્ષની અંદર બધા બિલ્ડિંગ્સ કમ્પ્લીટ થઈને બની ગયા હતા. અકબરે બનાવડાયા હતા. The best building among them are the Palace of Birbal, Golden Palace of Bibi Mariam, Palace of Turkey Sultan, Jama Masjid and Buland Darwaza. Buland Darwaza નો ફોટો બાજુમાં આપેલો. આ બાજુમાં જો નીચે માણસો પણ ઊભા દેખાય છે, તો તમે એના માણસોની સાથે કમ્પેર કરીને જોઈ શકો કેટલો વિશાળ ગેટ બનાવેલો છે, બુલંદ દરવાજા. બરાબર, તો આ બધા જે બિલ્ડિંગ્સ છે એ જોવાલાયક છે. એની અંદર બુલંદ દરવાજા ઓફ ફતેહપુર સિકરી ઇઝ 41 મીટર વાઇડ એન્ડ 50 મીટર હાઈ. 41 મીટર પહોળો છે અને 50 મીટર ઊંચો છે. અંડરલાઈન કરી લેજો. The other well-known and remarkable building of Sikri are Palace of Jodhabai, Panchmahal, Tomb of Sheikh Salim Chishti, Diwan-e-Am, Diwan-e-Khas and Jyotish Mahal. આની અંદર પણ ઓડિયન્સ હોલ બનેલા છે, દીવાન-એ-આમ અને દીવાન-એ-ખાસ અને જ્યોતિષ મહેલ છે. પ્લસ જે સૂફી સેન્ટ હતો દરબારમાં સલીમ શેખ, બરાબર, એની કબ્ર પણ આની અંદર આવેલી છે ફતેહપુર સિકરી. ઓકે, આ બધા જોવાલાયક સ્થળ. ક્લિયર? અહીંયા સુધી ક્લિયર બધાને? ઓકે, we will continue further in a next lecture. Okay.